Good morning. Good morning. Can you hear me? Okay, good afternoon. Okay, so last class we started fourth module. Okay, so in the last class we also discussed problem-based approach, problem-based learning as well as project-based learning. So in the last few minutes we started modular approach for uh, design. Okay, if you are going to design a product, definitely the modular approach. What is the advantage of using modular approach, or what do you mean by what is the exact concept of modular approach? So those things we discussed in the last class. So here we are continuing those part. Okay. So actually, the modular design process we already discussed in the last class, and next is what are the advantages of modular design? The first advantage, the very first advantage is minimizing the cost, because if you're going to produce a gadgets or a project, or if you're going to manufacture a project, so we can easily minimize the cost if you're doing that project in a modular approach. That means if you're manufacturing different segments individually or independently, definitely in the whole sense, definitely the manufacturing cost will be less. Okay, so your time will be you can your time management will be more, or you will get more time, and your plan will be more effective. Okay, so the first important point is minimizing. We are minimizing the cost while using a modular design aspect. Okay, second is design of a single part is easier. As a designer can concrete only in one section, concentrate only in one section. That means if you are going to design a whole project, a whole complex or sophisticated product, definitely you need much knowledge and much effort. uh, and moreover, you have to plan a lot before starting your work. But in the case of a modular approach, a single part is very easy, and you can more effectively, with your knowledge, you can easily develop a single part by part. So that is another advantages. That means design of a single part is easier than uh, designing a whole part. I mean, designing an entire system. So a particular designer can concentrate on his own only his own work, because he doesn't need to focus on others' work, or doesn't need to focus on the entire establishment of your project. Okay, and module can be separately improved without affecting the entire product. That is another important topic. That is, you can easily by independently, by individually, you can improve your product without considering the entire product. You don't need to think about your entire product. So you are assigned to develop a single product, a single piece of that entire product. So you can easily modify, and you can easily test, and you can enhance that product very effectively. Okay, so that is the another advantage of modular design. And fourth one is a part of module can be updated. Yeah, we already discussed that. You can easily, if you need to um, update the entire product, okay, it is very difficult to understand what part should be improved, part should be updated. But in modular approach, you can easily update your individual part. Okay, so that is the fourth advantage. Clear ആണല്ലേ പറയുന്നത്? So here we are discussing the advantages of modular approach. ഒരു particular product, ഒരു whole product ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം you are focusing on individual parts. Okay, so every designer will they will be assigned to do a particular part or particular module. Okay, so he can only concentrate on that particular module, and he can update, he can what improve
those modules independently, okay, without affecting others, without affecting the whole part. Okay, so that is the major advantages of doing modular approach in product design. Okay, next is replacement of parts becomes cheaper. Okay, so we need to replace different parts. I mean, parts by part, because sometimes if you are not going to do in a modular approach, you have to replace the entire system. So because you don't know what part should be replaced, so it is very difficult to identify that particular part if you are not going to design in a modular way. So in the advantages mode, the major advantage of modular design is to the replacement of parts. Okay, that is cheaper because you are only replacing that particular part, not the whole design. Okay, you are only replacing a particular part or particular segment, so the replacement is very cheap. Okay, shorten the design cycle. Okay, that means the total period of manufacturing is very less because every designers are concurrently doing the design process. Okay, suppose we are going to suppose one person is going to do a particular part. He is researching on that particular part. He is manufacturing on that, and another person is also doing another entirely different part. So he's only focusing on that. So they are doing this in a concurrent man, parallel way. So the total life cycle, design cycle is very shorter compared to uh, developing the entire design without modular approach. And quality and reliability will be maximum. That means because every part has its own quality and reliability, because every part is every designer will concentrate on individual parts. So the total quality of the product will be more compared to the whole design, compared to the entire design of your product. Okay, so these are the major advantages of modular design. The first one is minimizing of cost, and design of single part is more easier. Okay, compared to the whole design. Okay, and module can be easily separated, and we can improve that, we can update that easily, and replacement is very cheaper, and we need minimum amount of time to develop a product. Okay, so improves reliability and quality, because every part has its own quality, and every all designers will focus on their own parts. So definitely there will be much quality in their design. Okay, so these are the advantages of modular design compared to designing a whole product without modular approach. Okay, next is life cycle design. Okay, the application of a life cycle concept to the design phase of a product development process is known as life cycle design. That means the exact time to develop a product. So we are focusing on that particular schedule of work. So that is known as actually life cycle. The application of the life cycle concept to the life cycle, we are applying that life cycle concept. That is how to design every phase of our product. Okay. So the application of life cycle concept to the design phase of your product development process. Okay, that is known as life cycle design. Okay. So here a design intervention which takes into consideration all the phases of a product's life cycle. So these phases will be considered while designing a life cycle of your product. First one is development. Okay, so you develop that idea to generate your product, and next is production. So you're manufacturing your product. Now you're going to distribute that product to your customer or your users or your technical persons, whatever, whoever it may be. You will be um, distributing the product, and they are using your product. And next phase is maintenance. You have to maintenance. You have to do some preventive action from damaging your product. Okay, that is known as maintenance. And next is disposal and recovery. Okay, so if the product is not working perfectly, or if lifespan is maximum, or if lifetime is over, definitely it need to dispose, and sometimes you can recover back that product. So that this is the life cycle.
of your product. That means the application of life cycle concept is given to your product. So actually it will be shown in here. So need that the first one is production. Okay, here they are utilizing the production, and after production you are distributing that product. Again the customers will use your product, and after that retirement. That means you are going to avoid that product. If it is outdated, definitely you need to remove that product. Next is pre-production. This is a cyclic process. Again, you are going to improve your product, or you are changing the product according to the customer need or requirement. Okay. So while designing, while planning, or while manufacturing and distributing your product, these are the outer concepts you have to consider. So the first one is manufacturing planning, life cycle cost, environmental protection, company policy, product properties, resources utilization. So these factors also will affect your production. Definitely these factors will help you to help, as well as it will affect to improve your product or develop your new product also. So this is the life cycle design. So definitely whenever you plan a product, definitely you have to schedule your life cycle too. Okay. Okay, you have to develop a lifespan of that particular product. You have to schedule the production time, as well as design time, development time, and after that, uh, how it how much time will take to distribute your product. Okay, maintenance. Okay, frequent maintenance is needed. So you have to consider all these uh, factors while designing a product. So that is known as life cycle design. Okay, so next is, so these are the another factors you should consider. As a design approach, life cycle design is characterized by three main aspects. What are they? The perspective broadened to include the entire life cycle. The assumption that the most effective interventions are those made in the first phase of design. The simultaneity of the operation of analysis and synthesis on various aspects of the design problem. Actually, while preparing your life cycle, definitely it will be characterized by these three main aspects. For the first one is perspective broadened to include the entire life cycle. First of all, you need to include the entire life cycle to your product. Okay, how much time will it take to complete your work, as well as distribution time, as well as production time and usage? Okay, how will it be possible to rule your market? That means how much time it will be used by your customers. Okay, these aspects will be discussed. Okay, next, the assumption that the most effective interventions are those made in the first phase of design. Actually, most intervention should be included in your first phase of design. Okay, while designing your entire product, you have to consider all these aspects. Okay. Okay. Third one is the simultaneity of operations of analysis and synthesis on the various aspects of the design problem. That means you have to apply different analysis and synthesis of your product simultaneously while designing your product. So these factors will be uh, characterized. These factors will be considered while designing your life cycle. Okay, life cycle of your product. Okay, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതായത് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Whenever you are planning to do a project, planning to design a product, അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എത്ര കാലം അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര, അതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്താ പറയുക, ജനറേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു, ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് വന്ന സമയത്ത് ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ എവരി എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓൾ ആർ ട്രൈങ് ടു
ഗെറ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ്. വാക്സിൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ വാക്സിൻ ഒരു കമ്പനി അത് എന്ത് ചെയ്തു, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആ വാക്സിൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം, അത് ഡിസൈനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എൻഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. അത് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും, സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മിനിമം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതെ. അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലൈഫ് ടൈം ഇൻ ദ സെൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു റിക്കവറി വരുന്ന വരെയുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവും. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന, ഡിസൈൻ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈം, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബിഗിൻ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വരാം അല്ലേ, അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് വേണമെങ്കിൽ നടത്താൻ പറ്റും, വേറെ കമ്പനീസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് കയറാം. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ, വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഷോർട്ടൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും, റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു യുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ടോട്ടൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? റോഷിനി ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അക്ഷയ്, വൈഷ്ണവ്, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മെയിൻ ഫേസസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ആക്ച്വലി. ഒന്ന് റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. The very first phase of your life cycle. That means developing stage. Next is pre-production. Pre-production is you may be you are going to design some sort of prototypes or models. That is known as pre-production. Okay. After that, you are going to produce your product in a large number of products will be produced, manufactured. Next is you are going to distribute your product. Your customers will use it. And retirement means the end of that particular product. You are going to retrieve your product from your market, and you may sometimes you are going to, or you will improve that product, or you will modify that product, or sometimes you will avoid that product and you have to develop a new idea, you have to develop a new product. Okay, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കുറേ കാലം ഇതിൽ നിൽക്കില്ല, മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ടി വി എടുത്തോട്ടെ, മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തോട്ടെ, നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തോട്ടെ, എന്തായാലും ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് പോലും there are some changes, okay, according to that particular time. So definitely every product has its own lifespan. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം we need to consider the lifespan of that particular product. Otherwise നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ ബിസിനസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കറണ്ട് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ കോമ്പറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് വെൽ ഇൻ യുവർ മാർക്കറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് അല്ല, പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് എവരി പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൈഫ് സ്പാൻ ഫോർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ the selection of design alternatives must be guided by considering the main factors of product success. That means design targets. Okay, design alternatives, that is different kinds of ideas will help you to improve your product and
eventually your design, your product will be succeeded in in the market. Okay. So in relation to all phases of the life cycle, okay. So the first one is the resource utilization. This will affect the lifespan of your product. That means resource utilization, manufacturing planning, life cycle cost, product properties. That means ease of production, functionality, safety, quality, reliability, aesthetics. If your product is not useful, or it is not meet the customer's requirement, it is not meeting your customer's requirement, it will not meet your the aspects of objective of your user, definitely the product will be a failure. Okay. So ease of production, the functionality of that particular product, and safety, quality, reliability, aesthetics, these concepts will definitely uh, depends affect your product's success. Okay. Company policies, environmental protection. So definitely these kind of factors will affect your success of your product and lifespan of your product. So ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ your product will be a successful one. അല്ലെ? അത് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. അത് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല അതായത് it should meet the customer's requirement, and definitely product must be safety, it has some quality, okay, reliable ആയിരിക്കണം. പിന്നെ കമ്പനി പോളിസി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന കമ്പനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, സം ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം, അതൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, എത്രത്തോളം യു ആർ യൂസിങ് യുവർ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് എ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്, പെർഫെക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ? ദ എൻറ്റയർ ടൈം സ്പാൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദ reuse of enhancement or the changing of that product. That time is known as the particular time span is known as life cycle of that particular product. Okay. Next topic is ergonomics. Ergonomics in design. Okay, the word derived from Greek. Ergon means work and nomos means laws. Okay, ergonomics is basically the science of analyzing work. Okay, the science of analyzing work and designing items, that means tools, equipment, products and methods to most appropriately fit in the capabilities of the user. Okay, ergonomics design approaches focus on human comfort and decreased fatigue through product design. Ergonomics means is which is more related to human comfort. Okay, manpower, that is basically the concepts of ergonomics. Okay, the science of analyzing work. Okay, analyzing work means the amount of tools used, amount of products, amount of equipments, and the manpower used in your in developing your product. Okay, and the capability of that particular user. So that is known as ergonomics. Means during the design phase of a product, all the aspects of the product that can cause discomfort while using that product are identified. Then analyzes the causes of discomfort and appropriate solutions will be incorporated in the product design. Actually, the comfort, how comfortable your design are or how comfortable your product are. So we should consider those aspects. That is known as ergonomics. Okay, while design process, definitely we need to consider the every part of your product. Okay, which will be more, which will be affected more. Okay. Okay, so here ergonomics means we have to decrease the fatigue, decrease the tiredness of that particular design. Okay, so a frequent analysis is needed to develop a product in a better way. Okay, so here you can see the examples. Ergonomic design applied to an office chair will focus on how much it is comfortable for a person who sits on it during office work. That is known as ergonomics of that particular chair. Okay, you are going to sit on it, and we have to consider who is using that product and how much comfortable the product is. Okay, അതിനെയാണ് ergonomic design എന്ന്. അപ്പോൾ they are giving the example of a chair.
ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയർ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റബിൾ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതായത് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഡ്യൂറിങ് യുവർ ഓഫീസ് വർക്ക്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഡൊമിനിക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്താ എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസർക്ക് അത് എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസസിന് പിന്നെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു മേശയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന കുറേ വെയിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മേശ അതിന് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, ആ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ല പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എർഗോണമിക് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ചെയറാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ ചെയർ ഫോർ യുവർ ഓഫീസ് യൂസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കംഫർട്ടബിൾ for the particular user. Okay, so the chair is a chair meant for relaxed sitting at bench, will be relaxed sitting. Okay, pinanda it is because the kind of comfort and function to be provided by the chairs in these situations are different. Okay, നമ്മളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ചെയറും നമ്മളല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു ചെയർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടയേർഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെൽ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെയറും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെയറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ആക്സസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. സോ എവറി ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് യുവർ യൂസർ, യുവർ കസ്റ്റമർ. So that aspect is known as ergonomics. അനുഷ്ണ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. എർഗോണമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ യൂസറിന്, നിങ്ങൾ ആരാണോ ഹു ഈസ് യുവർ എൻഡ് യൂസർ, ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ, ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ യൂസ്. അതാണ് എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ്ലി will be asked some questions. Okay, application level questions ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ, ഓരോ പല ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾസ്. To develop an ergonomic design for a product or system, the designer will have to consider and analyze an anthropometric data. That means dimensions of human body, posture of working while using the product, kind of movements and kind of workspace. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ anthropometric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, anthropometric എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല. ഇപ്പം കാറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ, സിമിലർലി നിങ്ങൾക്കിപ്പം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ഫ്ലോർ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേനയും പെൻസിലും ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ പേനയും പെൻസിലും വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണം ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എർഗോണമിക് ഡിസൈനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ആൻഡ് അനലൈസ് ആന്ത്രോപോമെട്രിക് ഡാറ്റ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി, പോസ്റ്റർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് വൈൽ യൂസിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എർഗോണമിക് ഡിസൈൻ ഇൻവോൾവ്സ് എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂസർ പ്രൊഡക്ഷൻ interaction, okay, for the comfortable utilization of the product. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, അതെങ്ങനെ യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൗ മച്ച് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ്, അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം അതാ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന, ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ലാപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഐ എം യൂസിങ് PPTs ഓർ പെൻടാബ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻടാബ്. നിങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക്
കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു വാക്ക്, അല്ലെ, ഞാൻ നിന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും കൂടി വെച്ച് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ല. അപ്പൊ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഡോറ് തുറക്കാനുള്ള ഹാൻഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, അല്ലെ. ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡോർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളത് തള്ളി തുറക്കേണ്ടിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So whenever you are developing a product, you have to consider the ergonomics of that particular product. That means how much user friendly, how much comfortable for using. Those aspects should be considered. Clear ആണല്ലോ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ് ക്ലിയർ ആണോ? So that is commonly known as ergonomic. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം ആ പെൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പുറത്തുള്ള ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇടുക, പിന്നെ അതുപോലെ ഇറേസറും ഷാർപ്പനറും ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതായത് എത്രത്തോളം യൂസർ ഇന്ററാക്ഷൻ, ആരാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ്, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഹോൾഡർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം എപ്പോഴായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത്, ഹൗ മച്ച് ഒരുപാട് സ്പേസ് അത് ഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, അല്ലെ. നിങ്ങളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെയർ, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെയർ, നിങ്ങളൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ചെയർ, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കാനുള്ള ചെയർ വ്യത്യാസമാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആക്സസ് ഡിഫറെന്റ് ടേബിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടേബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെയർ വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പോയി എടുത്ത് വീണ്ടും ഇരിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിസ്കംഫർട്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചെയർ കൊണ്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു ഫിക്സ് സം വീൽസ്, അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയാണ് എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലെ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു യൂസർ. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് എർഗോണമിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം അതിലെന്താണ് ദ മേജർ ഫാക്ടർ which should be considered in ergonomics design is the anthropometric data. That means dimension of human body, the posture of working while using the product, kind of movements and kind of workspace. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു പിന്നെ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ, അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആസ് എ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ യു ഷുഡ് കൺസിഡർ. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആന്ത്രോപോമെട്രി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആന്ത്രോപോമെട്രി? Anthropometry is a science that measures the range of body sizes in a population. Okay, while designing product, it is very important for a designer to remember that people come in many sizes and shape. The anthropometric data vary considerably between human races. Age and occupation of user is also relevant in anthropometry study. Working posture is another important factor to be considered in ergonomic design. Posture that may be standing, sitting, reaching, moving, and combination of these, such as sitting and moving, standing and reaching, etc. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ ചെയർ, ആ ചെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ആന്ത്രോപോമെട്രി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ യൂസർ. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ, പ്രായമുള്ളവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ, ചെറിയ കുട്ടികളാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് കൺസിഡർ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്സും ഡയമെൻഷനും ഷുഡ് ബി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്, അല്ലേ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരിൽ തന്നെ പല ഹൈറ്റിലുള്ളവരുണ്ടാകാം, പല ബോഡി സൈസിലുള്ളവരുണ്ടാവാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആകാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, ആരാണ് യൂസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് കൺസിഡർ അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ടു, അല്ലേ. ഒരു കസേല വെച്ചിട്ട് വർക്ക് സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസേല ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ടേബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്,
അല്ല, യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ടേബിൾ ടു. അപ്പോൾ ടേബിൾ എത്ര ഹൈറ്റ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കസേര ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് ഹോളിൽ വലിയ സൈസിലുള്ള കസേരയും വലിയ സൈസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് പിന്നെ പാഡും ടേബിളും ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കസേര വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സിമിലർലി വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ അതർ എൻവയോൺമെന്റ് ടു വൈൽ ഡിസൈനിങ് എർഗോണമിക്കലി. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു റൂമിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ. സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ബോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ബോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലേ. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും ബോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പം അതാണ് എർഗോണമിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. ഇറ്റ് ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഹ്യൂമൻ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് അവർ ഡാറ്റ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ, ആന്ത്രോപോമെട്രിക് ഡാറ്റ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ കണ്ട പല ഹൈറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും, പല ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എർഗോണമിക്കലി വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദോസ് പീപ്പിൾ അല്ല. ആ ഡിസൈന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് സം ചേഞ്ചസ് അല്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷൻസും അതിൻ്റെതുള്ള ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ആ പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ. നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാണെങ്കിൽ ഇൻ യുവർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്, ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ യു ക്യാൻ ഷൂട്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക, എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഇതൊരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊരു എൻട്രപ്രണറാവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അല്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തൊരു ഡിസൈൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുക, എന്തൊരു കാര്യം ഡിസൈൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുക എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്കിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിസ്കഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ.